Good morning all. Welcome to the lecture of Tally. As all of you know that we are in the first unit of Tally part 2. The name of the first unit, as you know, Advanced Accounting in Tally ERP 9. Already you have the syllabus with you. As per that syllabus, today we will deal with the first topic of first unit that is there on your screen. Multiple currency. How to record the transactions in Tally in terms of foreign currency. અત્યાર સુધી આપણે ટેલીમાં જે કંઈ પણ વાઉચર એન્ટ્રીઝ કરતા હતા that was in Indian rupee by default. But suppose you are an exporter or importer and you are dealing in dollars and pounds or euros, then Tally has the facility to enter the foreign currency transactions. Foreign currency ના જે કંઈ transactions છે એ પણ તમે તેમાં એન્ટર કરી શકો છો. પહેલી 3 એક્સરસાઇઝ જે છે એ ફોરેન કરન્સીની છે. As you can see, this is question number 1. Here it is. Those of you who do not have this question, they may write down. If you don't have this question with you, you can write it. Journalize the below transactions in the books of A1 Limited. There are 2 transactions given below. Purchase 20 machines for $5,000 each. હવે જે amount આપેલી હશે એ બધી ડોલરમાં કે ડોલર સિવાયની કોઈ પણ અધર દેન રૂપી કરન્સી હશે અને તમને એની સાથે આપેલો હશે એક્સચેન્જ રેટ that at the time of purchase this was the exchange rate. $1 was equal to 72 rupees. 20 machines આપણે પરચેસ કરીએ છીએ એક મશીનના $5,000 એટલે આમ તમે જોવા જાઓ તો 20 into 5,000 that would be $1 lakh, not 1 lakh rupees. Then on the second day we are paying the amount to the supplier, but on that day the exchange rate again changed. On the day of payment, $1 was equal to 71 rupees. હવે જો આપણે તમને ખબર જ છે ફોરેન એક્સચેન્જ માર્કેટ હોય એમાં રોજે રોજ રૂપી ડોલર કે રૂપી યુરો વોટેવર એ રોજે રોજ ફ્લક્ચ્યુએટ થતો હોય 50 પૈસા 60 પૈસા અપ થતો હોય ડાઉન થતો હોય એટલે રોજે રોજ એક્સચેન્જ રેટ અલગ અલગ હોય. So depending on the increase or decrease, we have to show profit or loss on foreign exchange as well. એટલે ટ્રાન્ઝેક્શન તમને અહીંયા 2 જ દેખાય છે પણ હકીકતમાં છે 3. એક ટ્રાન્ઝેક્શન પહેલો પરચેઝનો, સેકન્ડ આપણે પેમેન્ટ કરીએ છીએ એનો, અને થર્ડ આ બે વચ્ચે ફોરેન એક્સચેન્જનો જે પ્રોફિટ કે લોસ થાય જેને આપણે ફોરેક્સ ગેઇન ઓર ફોરેક્સ લોસ એવા નામથી ઓળખીશું, રાઈટ? એ 3 ટ્રાન્ઝેક્શનની એન્ટ્રી આ એક એક્સરસાઇઝમાં થાય. આર યુ ગેટિંગ ઓલ? Speaking of that, we have already done this first exercise last week. That means we have to move to the second exercise, which is again similar exercise. That doesn't matter કે તમે કદાચ આ ક્વેશ્ચન નંબર 1 મિસ કરી ગયા હો તો એમાં કંઈ વાંધો નથી કારણ કે સેકન્ડ એક્સરસાઇઝ છે એમાં અમાઉન્ટ્સ જ ચેન્જ થાય છે, રિમેઇનિંગ એઝ ઇટ ઇઝ જ છે. સો ડોન્ટ વરી. પણ
જે લોકો ફર્સ્ટ ટાઈમ આ લેક્ચર્સ અટેન્ડ કરતા હોય એ લોકો ખાસ આ સ્ટેપ્સ જે છે ફોરેન કરન્સી માટેના એ લખી લે. આ 5 સ્ટેપ્સ છે કે જે ફોરેન કરન્સી ટ્રાન્ઝેક્શન માટે એપ્લિકેબલ છે. યુ હેવ ટુ ટેક નોટ ઓફ ધીસ 5 સ્ટેપ્સ. પ્લીઝ રાઇટ ડાઉન 5 સ્ટેપ્સ કે આ 5 સ્ટેપમાં જ આખી પ્રોસિજર થશે. For those of you who were absent last week, who have not attended any sessions of Tally, for them તમારી ટેલીની જે ફેરબુક તમે બનાવતા હોય એમાં મલ્ટિપલ કરન્સી એવું હેડિંગ આપી આ 5 સ્ટેપ પહેલાં લખી લો અને આ 5 સ્ટેપ જ આપણે ફોલો કરી પછી ટેલીમાં વાઉચર એન્ટ્રીઝ કરવાના છીએ with one technical error at the end. And you know about that technical error. Actually, that's not the technical error because it is happening right over here. When you will be doing the same exercise in the lab, at that time it is not a technical error. Over there, the third entry is well accepted. And loss or profit, whatever, it is booked. Have you completed these notes? All. And as far as I remember, you have also taken down the second exercise as well. This is the second exercise. I am just enlarging the font so that you can see it. આજે આપણે આ એક્સરસાઇઝ કરવાની છે. Can you see it? In case of online lectures, you know, there is one thing, you anytime you can take the snapshots. Right over here it is not possible, but I'm adjusting the screen accordingly so that you can have a screenshot also. So let us begin with the 5 steps. Step number 1, we have to create a company and enable the multiple currency in that. And for that we need to go to Tally. How to create a company, it is not a big question now. And that will be stupid to ask how to create a company. A2, it was A2. Gujarat, we changed the year right over here, 1st April 2019. And accepted. આમાં હવે તમે બધું નાખી શકો, એડ્રેસ, ફોન નંબર્સ, મોબાઈલ નંબર્સ ને બધું જેમ આપણે નાખીએ છીએ એ રીતે. અત્યારે આપણે એમાં નથી જતા. That is not our area of focusing. A2 is created. પછી આપણે સેટિંગ્સમાં જવાનું થાય. સેટિંગ્સ ક્યાં આવે છે આના? F11 માં. Again, under settings, this is a part of accounting features or accounting settings. Select the company A2. એમાં fourth option અહીંયા enable multi currency. અહીંયા yes હોવું જોઈએ. જો અહીંયા no હોય તો અહીંયા yes કરી દેવાનું. પછી જ તમને ફોરેન કરન્સી એક્સેપ્ટ કરવા દેશે, નહીંતર નહીં કરવા દે. ફોરેન કરન્સીનો ઓપ્શન જ નહીં આવે ક્યાંય. ક્લિયર? Then Control A to save the settings. Control A. ફોરેન કરન્સીનો ઓપ્શન ટેલીમાં કઈ જગ્યાએ આવે? ગેટવેમાં. It is not visible right over here anywhere. For that you have to enter the first
અકાઉન્ટિંગ ઇન્ફો, અને અહીંયા આગળ થર્ડ ઓપ્શન જે છે કરન્સીસ એ આવશે. You enter the currency and again another sub menu of currency will open. અહીંયાથી તમે ક્રિએટ કરી શકશો જેટલી કરન્સી ક્રિએટ કરવાની થતી હોય તમારે. અત્યારે તમે ડિસ્પ્લેમાં જોશો ને તો ઓલરેડી એક કરન્સી ક્રિએટ થયેલી દેખાશે. વી હેવ નોટ ક્રિએટેડ એનીથિંગ, પણ બાય ડિફોલ્ટ જે આપણી કરન્સી છે ઇન્ડિયન રૂપી એ આમાં દેખાશે. કંપની હેઝ ક્રિએટેડ ઇટ, ટેલી કંપની has created it and set it a by default currency. એટલે આપણે ઇન્ડિયામાં છે ને એટલે અહીંયા ઇન્ડિયન રૂપી બતાવે. સપોઝ આપણે અત્યારે યુએસએમાં હોય ને તો અહીંયા બાય ડિફોલ્ટ ડોલર બતાવે છે, પણ એ લોકોએ ડોલર ક્રિએટ ન કરવી પડે લાઈક દેટ. પણ આપણે કરન્સી ક્રિએટ કરવી છે. ફોર દેટ ગો ટુ ક્રિએટ. ડોલર છે, ફોર એક્ઝામ્પલ યુએસ ડોલર ક્રિએટ કરવો હોય then that is simple. ડોલરનો સિમ્બોલ કીબોર્ડ ઉપર હોય જ છે, બરાબર. એટલે યુ જસ્ટ પ્રેસ શિફ્ટ 4 એટલે ડોલરનો સિમ્બોલ ત્યાં ફર્સ્ટ પ્લેસ ઉપર આવી જશે. દેટ ઇઝ નોટ અ ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક. કરન્સીનું નેમ આપી દો ડોલર. આ બધામાં કાંઈ કરવાનું નથી. જ્યાં નો હોય નો રાખો, યસ હોય તો યસ રાખો. રીડ ઇટ. અહીંયા શું લખેલું છે? વર્ડ રેપ્રેઝેન્ટિંગ અમાઉન્ટ આફ્ટર ડેસિમલ, એટલે પોઈન્ટ પછીના જે ડિજિટ્સ હોય, જેમ આપણે રૂપી હોય તો એમાં પોઈન્ટ પછીના હોય એટલે શું કહીએ ડિજિટ્સને? પૈસા કહીએ. એમ ડોલરમાં પોઈન્ટ પછીના જે ડિજિટ્સ હોય એને સેન્ટ કહે છે. આ ઓપ્શનલ ફિલ્ડ છે, એટલે કદાચ તમને ન ખબર હોય સેન્ટ અને આને સ્કીપ કરી દો તો ચાલે. એમાં કંઈ ચિંતા નહીં કરવા માંડવાની કે આપણે સેન્ટ અહીંયા નથી આપ્યું. અને આને એક્સેપ્ટ કરો એટલે ડોલર ક્રિએટ થઈ ગયું. ઓલવેઝ રિમેમ્બર, ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ક્રિએટ એની અધર કરન્સી ધેન ડોલર, then there is no symbol available on the keyboard. ડોલર સિવાયની જો કરન્સી તમારે ક્રિએટ કરવી હોય, બરાબર છે, તો એનો સિમ્બોલ રેડીમેડ કીબોર્ડ ઉપર નથી. એને તમારે બીજા ફોલ્ડરમાંથી અહીંયા આગળ કોપી પેસ્ટ કરવો પડે. હવે કરન્સીના સિમ્બોલ્સ ક્યાંથી આવે? તો આ સ્ક્રીન જે છે આને આમનામ રાખી અને અહીંયા તમે જુઓ નીચે સર્ચ ઓપ્શન હશે. અહીંયા તમારે સર્ચ કરાવવું પડે સિસ્ટમમાં. સર્ચમાં આપણે શું લખીએ છીએ? કેરેક્ટર મેપ. CH લખશો એટલે તરત જ આવી જશે. આ કેરેક્ટર મેપ ઓપન કરો એટલે એને એન્ટર કરો એટલે અહીંયા તમને બધા સિમ્બોલ્સ દેખાશે. અહીંથી તમારે કોપી કરવાનો થશે ટેલીમાં. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ એક સિમ્બોલ જે છે આમાંથી ગોતો. યેનનો કે એવો કંઈક અહીંયા ઉપર જ હોય છે ક્યાંક. વિચ રો? any symbol. Here it is. See, આ યેનનો સિમ્બોલ છે. આના પર ક્લિક કરી અહીંથી સિલેક્ટ કરી લ્યો, પછી અહીંથી કોપી કરો. બરાબર? આ કોપી આપ્યા પછી આને મિનિમાઇઝ કરી દો અને અહીંયા કર્સર લઈ આવો. હવે જનરલી શું છે, આપણે કોપી પેસ્ટ કઈ રીતે કરતા હોઈએ છીએ? કંટ્રોલ C, કંટ્રોલ V, the way we do it in assignment. But control V is not the pasting option for tally. Tally માં પેસ્ટનો ઓપ્શન જુદો છે. કંટ્રોલ પ્લસ અલ્ટર પ્લસ V. અહીંયા કર્સર રાખી કંટ્રોલ પ્લસ અલ્ટર પ્લસ V કરો એટલે એ સિમ્બોલ અહીંયા દેખાશે. બરાબર છે? આવા શોર્ટકટ કમાન્ડ્સ તમે ભેગા ભેગા લખતા જજો. અને આનું જે ફોર્મલ નેમ છે આ છે યેન, જાપાનીઝ યેન.
યેનનો ડેસિમલ પછીનો ખબર છે કોઈને? મને નથી ખબર. તો આને સ્કીપ કરી દો તો ચાલે. આ થઈ ગઈ. આવી જેટલી પણ કરન્સી હોય, સપોઝ તમારી કંપની 5 અલગ અલગ રૂપી સિવાયની 5 અલગ અલગ કરન્સીમાં ડીલ કરે છે, 5 કરન્સી અહીંથી તમારે બનાવવી પડે. And once it is done, you just press Ctrl Q to go back to the currency screen, and under display section now you can see that there are 3 currencies, 2 currencies created by us. આમાં કોઈ ઓલ્ટરેશન કરવું હોય, એટલે કોઈ કરન્સીને કાઢી નાખવી હોય તો તમે ઓલ્ટરમાં જાઓ. અત્યારે આપણે રાખીએ. આ જે છે એ આપણા કામનું નથી, પણ છતાં હું એક્સપ્લેન કરી દઉં છું. રેટ ઓફ એક્સચેન્જ શું છે તો અહીંયા તમે એન્ટર કરશો ને એટલે આવી એક સ્ક્રીન ઓપન થશે. આમાં તમને રૂપી નહીં દેખાય, રૂપી સિવાયની જેટલી કરન્સી હશે ને એનું લિસ્ટ જ અહીંયા દેખાશે. આ બધાનો રૂપીમાં એક્સચેન્જ રેટ શું છે એ તમે અહીંયા આગળ લખી શકો. બટ એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ લાસ્ટ ટાઈમ ઓલ્સો, ધીસ સ્ક્રીન ઇઝ નોટ યુઝફુલ ટુ અસ. આપણા માટે આ સ્ક્રીન નથી, કારણ કે ડોલર છે તો એ રોજે રોજ બદલતો હોય, યેન છે તો એ રોજે રોજ બદલતો હોય. આ કેવી કરન્સી માટે છે જેનો ફોરેન એક્સચેન્જ રેટ રોજે રોજ ફિક્સ જ હોય, કે 1 યુનિટ એટલે 10 રૂપિયા, તો આજે 10 રૂપિયા જ હોય, કાલે 10 રૂપિયા જ હોય, મહિના દિવસ પછી 10 જ રૂપિયા હોય, ફિક્સ જ હોય. કે સપોઝ બાઇંગ કરવું છે, જો એમાં 2 રેટ તમને બતાવશે અને એક સ્ટાન્ડર્ડ રેટ, એટલે દેટ ઇઝ ધ એવરેજ ઓફ બાઇંગ એન્ડ સેલિંગ રેટ. બરાબર છે? તો કે બાઇંગ કરવું છે તો 1 યુનિટના સે 20 રૂપીઝ જ છે, અને સેલિંગ કરવાનું છે તો 1 યુનિટના 22 રૂપીઝ જ છે, ફિક્સ જ છે. આજે કરો તોય ભલે અને 6 મહિના પછી કરો તોય ભલે. એવી કરન્સી હોય ફિક્સ એક્સચેન્જ રેટવાળી, તો એવી કરન્સીનો રેટ તમે અહીંયા સેટ કરી દઈ શકો. પછી દર વખતે ટેલી પૂછશે નહીં કે 1 યુનિટના કેટલા ગણવાના. પણ ડોલરમાં એ પોસિબલ નથી. ડોલરમાં તો મિનિટે બદલાતો રહેતો હોય. બરાબર છે? ફોરેન એક્સચેન્જ માર્કેટમાં. એટલે ડોલરમાં તો તમે ફિક્સ ન કહી શકો. જો ફોર એક્ઝામ્પલ અત્યારે 72 પોઈન્ટ સમથિંગ હાલતો હોય, હવે આ લેક્ચર પૂરો થાય ત્યારે 72ની નીચે આવી ગયો હોય, 71 પોઈન્ટ સમથિંગ હાલતો હોય, એવું બની શકે. એટલે આપણા માટે આ નથી. ડુ યુ નો એની સચ કરન્સી વિચ ઇઝ હેવિંગ ફિક્સ એક્સચેન્જ રેટ? કોઈ એવી છે પેલી કરન્સી કે જે તમે જાણતા હો કે જેનો રૂપી સામે એક્સચેન્જ રેટ જે છે એ ફિક્સ જ રહેતો હોય? Any such currency name which is having fixed exchange rate with Indian rupee? ઘણી બધી કરન્સીઝ હોય છે એવી, એવું નથી કે બધી કરન્સી બદલતી જ હોય છે. There is one ચાઇનીઝ કરન્સી. ચાઇનીઝ કરન્સી જે છે એ રૂપીની સામે ફિક્સ જ છે. Do you know the name of Chinese currency? You may be surprised to know that in China they are using 2 currencies simultaneously. They have got 2 currencies. One is yuan, Y-U-A-N, yuan, and another that is newly invented, renminbi. Renminbi. RENMIMBI. That is renminbi. In future, the government of China wishes to replace yuan with renminbi. So at present there is a transition period. So both the currencies are working, but we have got fixed exchange rate. એનું પેલું ફોરેક્સ માર્કેટમાં ક્યાંય તમારે યુઆન જોતો હોય કે રેનમિમ્બી જોતો હોય તો ન મળે. In the same way, Indonesia has also got fixed exchange rate with India. The currency of Indonesia is peso, that is PESO. In case of Zimbabwe also, their name is rupee, Zimbabwe rupee.
different from Indian rupee, but it is fixed. And we are not interested in fixed currency rates. એટલા માટે આપણા આ સ્ક્રીનનો કોઈ યુઝ કરવાનો થશે નહીં. બસ આટલું જ કામ ફોરેન કરન્સી માટે અત્યારે તો કરવાનું છે. હવે તો આપણે આપણા લેજર અકાઉન્ટ્સ ઉપર જ આવવાનું છે. એન્ડ ફોર ધેટ વી નીડ ટુ રિફર અવર એક્સરસાઇઝ. આપણી એક્સરસાઇઝ જુઓ, અહીંયા સેલ્સનું ટ્રાન્ઝેક્શન દેખાય છે. સોલ્ડ ટુ રોની 50 પેકેટ્સ ઓફ spices, $10,000 per packet, and we have sold it for 72.65 rupees per dollar. On next day we are receiving full payment. The payment is received at 73.10. Fluctuated. કયા કયા અકાઉન્ટ્સ આમાં બનાવશું? The one is sale account, another is RONI account. ચલો અકાઉન્ટ્સ ક્યાંથી ક્રિએટ કરશું? હવે ખબર છે તમને. ક્યાંથી આવે અકાઉન્ટ્સ ક્રિએટ કરવાનો ઓપ્શન? ફોર અકાઉન્ટ્સ ઇન્ફો and again ledger. In our previous semester we were using multiple mode because there were so many accounts. Even at present also we can use it. એવું નથી કે સેમ 5 નો સિલેબસ હતો એમાં લખ્યું હતું મલ્ટિપલ અને સેમ 6 માં સિંગલ, એવું નથી. પણ આમાં અકાઉન્ટ વાઇઝ સેટિંગ્સ અલગ અલગ હોય છે. એટલે અકાઉન્ટ્સ વાઇઝ સેટિંગ અલગ કરવા હોય ને એટલે તમે સિંગલ કરો ને તો જ મેળ આવે. ફોર એક્ઝામ્પલ, લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ ધ ફર્સ્ટ વન. વી ક્રિએટ ધ અકાઉન્ટ ઓફ રોની. You just look at the screen, not against me. RONI. Which group? We are selling to RONI. RONI is our customer. Group debtors. આ ક્વેશ્ચન અત્યાર સુધી નહોતો આવતો, હવે પૂછશે આપણને કઈ કરન્સી આને અપ્લાય કરવાની છે. જસ્ટ પ્રેસ ધ સ્પેસ કી એન્ડ યુ વિલ હેવ ધ લિસ્ટ ઓફ ઓલ ધ કરન્સીસ. આમાંથી તમારે જે કરન્સી ચૂઝ કરવાની હોય એ તમે અહીંથી સિલેક્ટ કરી લો અને આપી દો. યુ સિલેક્ટ ડોલર એટલે નીચેના બધા ઓપ્શન જતા રહેશે, પછી કંઈ પૂછશે નહીં. અનધર થિંગ, અહીંયા કન્ટ્રીનું નેમ ફેરવવું પડે. રોની ઇન્ડિયાનો નથી, બરાબર છે, એ યુએસએનો છે. એટલે તમારે અહીંથી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકા સિલેક્ટ કરવું પડે. બીજું બધું જે કંઈ હોય એની બેંક ડિટેલ્સ ને તમે આપી શકો. જો આ જે છે ને સિંગલ મોડમાં જ પોસિબલ બને, મલ્ટિપલ મોડમાં આવું ક્યાં આવતું? મલ્ટિપલમાં શું, નેમ ઓફ અકાઉન્ટ, નેમ ઓફ ગ્રુપ, અમાઉન્ટ તો હોય તો, નહીંતર આપણે જવા દેતા. એટલે જો મલ્ટિપલમાં તમે આ ક્રિએટ કરો ને તો પાછું અલ્ટર કરવા માટે અહીં આવવું જ પડે. તો બેટર છે કે સિંગલમાં જ આપણે બનાવી નાખીએ. અને હજી એક અકાઉન્ટ બનાવીએ, સેલ્સ અકાઉન્ટ. એ તો સેલ્સ ગ્રુપમાં જ આવે. સેલ્સ ગ્રુપમાં પૂછશે નહીં. જો આ સેલ્સ અકાઉન્ટ મેં અહીં આપી દીધું, પછી હું એન્ટર આપીશ ને તો સીધું આ જ આવશે, ઓલું વચ્ચેનું રૂપીસ કપાઈ જશે. એનું રીઝન શું કહી શકશો? આમાં કેમ રૂપીસ નથી, ડોલર નથી પૂછતા? કારણ કે આપણે તો કમ્બાઇન સેલ હોઈ શકે ને. સેલ તો રૂપીમાં હોઈ શકે, ડોલરમાં, કોઈ બી કરન્સીમાં હોઈ શકે. એટલે એ નહીં પૂછે. એટલે એ ઓપ્શન જ સ્કીપ કરી નાખશે કે જેથી કરીને આપણે વળી ક્યાંય એમાં સડી ન કરીએ. આ બધામાં આપણે કંઈ કરવાનું થતું નથી. દેર ઇઝ નો ઓપનિંગ બેલેન્સ એન્ડ દેટ ઇઝ એક્સેપ્ટેડ. આટલા અકાઉન્ટ એટલે 2 અકાઉન્ટ બનાવ્યા પછી હવે શું કરશો? એન્ટ્રી કરશું આના ઉપરથી. સ્ટોક આઇટમ્સ સ્પાઇસીસ ક્રિએટ કરશું. પછી
પહેલા સ્પાઇસીસ ક્રિએટ કરશું, પહેલા પેકેટ્સ ક્રિએટ કરશું? પહેલા પેકેટ્સ ક્રિએટ કરવા પડશે ને યુનિટ્સ ઓફ મેઝરમેન્ટમાં, પછી આવશે ને પેકેટ્સ. હવે માની લ્યો કે ન આપણે ક્રિએટ કરીએ, આપણે આ કાંઈ ક્રિએટ નથી કરતા અને ડાયરેક્ટ હું વયો જાઉં પહેલામાં વાઉચર એન્ટ્રીઝમાં, હાલે? આમાં અહીંયા આપણે સેલ કરીએ છીએ એટલે હું વાઉચરમાં સેલ્સ લઈ લઉં છું. અહીંયા ચાલશે? ચાલશે? હાલે? ના કેમ પાડો છો? હાલે હાલે હલાવીએ. આમાં 1 આપું છું. શું નામ છે? રોની. અહીંયા સેલ અકાઉન્ટ. હવે નેમ ઓફ આઇટમ પૂછશે તો હવે અહીંથી ક્રિએટ થઈ જાય ને. ઓલ્ટર સી કરી નાખીએ. શું કામ ન ચાલે? પ્રેસ ઓલ્ટર સી. અહીંયા હું નામ આપી દઉં સ્પાઇસીસ. હવે એનો યુનિટ્સ પૂછશે. પેકેટ્સ તો બનાવ્યું નથી તો એમાંય અહીંથી ઓલ્ટર સી થાય ને. આ ઓલ્ટર સી. હવે અહીંયા નામ આપી દો પેકેટ્સ. આવી ગયું. આ ડાયરેક્ટ થઈ શકે એમ. તમને માની લો ભૂલાઈ ગયું તો અધવચ્ચે પછી ખબર પડે તો ઘણાય શું કરે, મેં જોયું હતું લેબમાં, અહીંયા સુધી પહોંચે ને પછી કે ઓલા પેકેટ્સ બનાવવાના રહી ગયા તો અહીંથી ગો બેક થાય કંટ્રોલ ક્યુ કરીને, પાછામાં ઇન્વેન્ટરીમાં જાય એટલે થોડોક ટાઈમ વધારે લાગે. થઈ તો જાય. તો એના કરતાં અહીંયા ઓન ધ સ્પોટ આપણને ઓલ્ટર સી તો આપેલું જ છે તો એ જ કરાય. એટલે મેં જાણીબૂજીને સ્પાઇસીસ કે પેકેટ્સ બનાવ્યા જ નહીં, ઓન ધ સ્પોટ. હવે આને એક્સેપ્ટ કરી દો. ક્વોન્ટિટી કેટલી છે જુઓ, 50 પેકેટ્સ ને $10,000 પર પેકેટ છે. $50 પેકેટ્સ. રેટ $10,000 છે. ડોલરની સાઇન ભેગી જશે. જો તમે ખાલી 10,000 જ લેશો તો એ રૂપીમાં લઈ લેશે અને તો આ જો ટ્રાન્ઝેક્શન અહીંયા પૂરો થઈ જશે. જો એને રૂપીમાં જ લીધું છે. આને હું એક્સેપ્ટ નહીં કરાવવા દઉં પણ આપણે એ ડોલરમાં પેમેન્ટ કરીએ છીએ એટલે અહીંયા આગળ સૌથી પહેલાં ડોલરની સાઇન જાય. ડોલર માટે શિફ્ટ +4 એટલે ડોલર. શિફ્ટ +4 પ્રેસ કરશો એટલે ડોલર આવે. કંટ્રોલ +4 કરો તો રૂપી આવે. અહીંયા હું મૂકું છું ડોલરની સાઇન અને પછી 10,000 અને એન્ટર આપીશ એટલે હવે મને પૂછશે $1 કેટલા ગણવાના. જો અહીંયા આ સ્ક્રીન વચ્ચેની જે છે અહીંયા પૂછશે. અહીંયા મારે એક્સરસાઇઝમાં જોઈ અને રેટ લેવાનો. કેટલો રેટ લઉં? 72.65. આ ખાસ યાદ રાખજો, $1 72.65 લેવાના છે. આ આખું લખવાનું ફરીથી. કંટ્રોલ +4 એટલે રૂપીસ, પછી રેટ 72.65, પછી ઓબ્લિક, ફરીથી શિફ્ટ +4 એટલે ડોલર. આ એક્સચેન્જ રેટ મેં આપી દીધો. હવે તમે જુઓ કાંઈ ફેરફાર થયો? ક્યાં ફેરફાર થયો? અમાઉન્ટ બદલી ગઈ. અહીંયા નીચેની સાઈડ આ એન્ડ ઓફ લિસ્ટ, અહીંયા આગળ જો આ હાઇલાઇટેડ પાર્ટમાં અહીંયા તમને ડોલર દેખાશે. ટોટલ કેટલા ડોલર લખેલા છે? $5 લાખ.
$1 $72.65 રેટે બતાવશે અને એને ઇન્ડિયન રૂપીમાં કન્વર્ટ કરીને બતાવશે, બે રીતે. આ રીતે અહીંયા આગળ આવવું જોઈએ આખું, તો તમે આ એન્ટ્રી બરાબર કરી કહેવાય. અને હવે તમે આને એક્સેપ્ટ કરો એટલે થઈ. પરચેઝ હોય કે સેલ હોય, બે આ જ રીતે રેકોર્ડ થાય. એક્સરસાઇઝ નંબર 1માં આપણે પરચેઝ એન્ટર કર્યું હતું અને હવે આપણે સેલ એન્ટર કરી દીધું. નાવ વી હેવ ટુ મેક પેમેન્ટ. પેમેન્ટ આપણે નેક્સ્ટ ડેના જ કરીએ છીએ. પેમેન્ટનો રેટ હવે આપણે આ લેશું 73.10. આ ખાસ યાદ રાખજો, 73.10. અહીંથી આપણે ના, પેમેન્ટ ક્યાં, રિસીટ જ આવે ને, સેલ કર્યું છે, રિસીટ જ આવે. રિસીટ એમાં કેશ રોની. હવે જો ફરીથી અહીંયા આગળ અમાઉન્ટ ડોલરમાં જ મૂકવાની છે. ઓલી સામેમાં દેખાય છે એ રૂપીની અમાઉન્ટ છે, એ નથી મૂકવાની. ડોલરમાં આપણે એને કેટલા પે કરવાના હતા, કેટલા ડોલર પે કરવાના હતા? $5 લાખ પે કરવાના હતા ને. તો $5 લાખ, $5 લાખ આ રીતે જ કરવાનું થશે. વચ્ચે તમે કોમા નહીં મૂકો ને તો એ ટેલી એની મેળે મેળે મૂકી દેશે, એટલે કોમા માટે બહુ ઉપાધિ ન કરવી. હવે એનો રેટ અહીંયા મૂકીએ ફરીથી. Ctrl+4. કેટલો રેટ લેવાનો છે? 73.10 પર ડોલર. પર માટે અહીંથી ઓબ્લિક અને Shift+4 એટલે ડોલર. ડન વિથ ધેટ. જો અહીંયા આગળ આ રીતે ડોલરમાં, પછી એનો એક્સચેન્જ રેટ અને પછી એની ઇન્ડિયન અમાઉન્ટ, રૂપી અમાઉન્ટ, એ રીતે તમને દેખાડવું જોઈએ. આ બીજો ટ્રાન્ઝેક્શન રેકોર્ડ થઈ ગયો. આ જ રીતે કોઈ પણ કરન્સીનો ટ્રાન્ઝેક્શન રેકોર્ડ થઈ શકે. બોથ ધ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ આર રેકોર્ડેડ. નાવ you can see it in display section also. you can see it. ડિસ્પ્લેમાં જશો ને એટલે તમને રૂપીમાં જ બતાવશે, એમાં ડોલરમાં બતાવશે નહીં. પણ આ બે જે અમાઉન્ટ છે ને, આ બે વચ્ચે ડિફરન્સ હશે. જો સેલ આટલાનું કર્યું અને મળ્યા આટલા, આ બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ ફોરેન એક્સચેન્જમાં જે પ્લસ માઇનસ થતું હોય એને કારણે છે. બાકી તો $5 લાખની સામે આપણે $5 લાખ આપી દીધા એટલે એનું પૂરું થઈ ગયું છે. બરાબર. અહીંયા તમે અકાઉન્ટ્સ બુક જોશો. અકાઉન્ટ્સ બુકમાં લેજર, અને લેજરમાં તમે રોનીનું અકાઉન્ટ ચેક કરો તો જો અહીંયા આગળ તમને દેખાશે ડિફરન્સ બે વચ્ચેનો. ફોરેન એક્સચેન્જનો ડિફરન્સ આટલો છે. કેટલો છે? 2,25,000. એ તમે લેજરમાં જઈને જોઈ શકશો, જે તે પાર્ટીની લેજરમાં. એ જ ડિફરન્સ એક બીજી જગ્યાએ પણ બતાવે. ગેટવે ઓફ ટેલી ઉપર આવો તમે અને બેલેન્સ શીટમાં જઈને જુઓ તો અહીંયા આગળ તમને 2,25,000નો ડિફરન્સ દેખાશે અને એ અનએડજસ્ટેડ ફોરેન ગેઇન ઓર લોસ એ નામથી દેખાશે. અનએડજસ્ટેડ એટલે શું છે? આ જે કંઈ પ્રોફિટ કે લોસ થાય છે બીકોઝ ઓફ ફોરેન એક્સચેન્જ, ઇટ ઇઝ અનએડજસ્ટેડ. અનએડજસ્ટેડનો મિનિંગ એવો થાય કે હજી આપણે એને રેકોર્ડ કરવાનો બાકી છે, અનરેકોર્ડેડ છે. નાવ વી વિલ રેકોર્ડ. દેટ ઇઝ વાય ઇટ રિમેન્સ અનએડજસ્ટેડ. એક વખત આપણે રેકોર્ડ કરી લેશું 2,25,000, પછી અનએડજસ્ટેડની સામેથી 225 નીકળી જશે અને આ જગ્યાએ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટની સામે 2,25,000 આવી જશે. આની સામેથી આ કાઢવાના છે આ, અને એ પ્રોસિજર બહુ લાંબી છે. એ પ્રોસિજર બહુ લાંબી છે. એના ફર્ધર સ્ટેપ્સ જોઈએ તો પહેલાં આપણે જવાનું થાય, જે લોકોએ ન લખ્યું હોય એ પાછા લખજો, અથવા બાકી હોય એ લખજો. ગો ટુ અકાઉન્ટ્સ ઇન્ફો. ફોરેક્સ ગેઇન લોસ માટે આપણે આ કરીએ છીએ.
અકાઉન્ટ્સ ઇન્ફો એમાં ફોર્થ ઓપ્શન વાઉચર ટાઈપ્સ ઓપન કરવાનું. એમાં ઓલ્ટર અહીંયા તમારે જેટલા પણ વાઉચર્સ છે ને બધા ઓપન થશે. બધાનું કંઈ કામ નથી. આપણે જર્નલ વાઉચર લેવાનું થાય. આમેય તમને ખબર હોય તો મેં તમને સેમ 5માં કહ્યું હતું કે જર્નલ વાઉચર જે છે ને એ એડજસ્ટમેન્ટ માટે છે. કોઈ પણ ટાઈપના એડજસ્ટમેન્ટ માટે આપણે જર્નલ વાઉચર યુઝ કરીએ છીએ, એટલે એ જર્નલ વાઉચર લેવું પડે. અહીંથી જર્નલ વાઉચર તમે એન્ટર કરો, આ જર્નલ વાઉચર્સના સેટિંગવાળી વિન્ડો ઓપન થશે. આમાં વચ્ચે ક્યાંય કાંઈ કરવાનું નથી. જે છે જેમ છે એમનેમ જ રાખવાનું છે. સાવ છેલ્લે પહોંચી જવાનું નેમ ઓફ ક્લાસમાં. અહીંયા તમારે ફોરેક્સ લોસ અને ફોરેક્સ ગેઇન એ બે નામથી અકાઉન્ટ ઓપન કરવાના થશે. બરાબર છે? પહેલું નામ આપો ફોરેક્સ ગેઇન or forex profit, whatever. Enter. લોસ બુક કરવાનો છે કે પ્રોફિટ બુક કરવાનો છે એના માટે અહીંયા તમારે યસ આપવું પડે, જે નો છે અત્યારે. યસ, વાય પ્રેસ કરશો એટલે યસ આવશે. અને કયા અકાઉન્ટમાં એ બુક કરવાનો છે, લોસ આવે કે પ્રોફિટ આવે, તો અહીંયા અહીંથી સિલેક્ટ કરવાનું થાય પ્રોફિટ. અહીંયા પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ ઇઝ P&L અકાઉન્ટ. અને એક બીજું અકાઉન્ટ અહીંથી ઓપન કરો, હજી ફોરેક્સ લોસ, એમાંય અહીંયા આગળ આપી દો યસ, અને પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ. અને હવે આને એક્સેપ્ટ કરી લો. આ જનરલ સેટિંગ્સ હતા ફોરેક્સ ગેઇન લોસના. હવે આપણે પાછા ગેટવે ઓફ ટેલી ઉપર આવી ગયા. ઓલા 2,25,000 સુલટાવાના છે, જે ટેકનિકલી આ ક્લાસમાં જ પર્ટિક્યુલર પોસિબલ નથી થતું, એવું તમારો મારો એક્સપિરિયન્સ છે. અકાઉન્ટિંગ વાઉચર્સ. હવે અહીંયા વાઉચર્સમાં તમને ખબર જ છે મેનુ છે જ આ સાઈડ, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ. એમાંથી તમારે આ જર્નલ વાઉચર સિલેક્ટ કરવાનું, ઓર પ્રેસ F7. એટલે ઓટોમેટિક તમને પૂછશે આ બેમાંથી કયું લેવાનું છે. હવે એના માટે પાછું તમારે આ એક્સરસાઇઝમાં જઈને જોઈ આવીએ. આ બે છે. ફોરેક્સમાં આપણને ફાયદો થાય છે કે નુકસાન જાય છે? કારણ કે આપણે 72 પ્રમાણે વેચાતા 72.65 એન્ડ વી આર રિસીવિંગ એટ 73.10, રાઈટ? તો 73.10 એટલે એ પ્રોફિટ કહેવાય. એટલે ફોરેક્સ ગેઇન લેવું જોઈએ. સિલેક્ટ ફોરેક્સ ગેઇન. Once you select forex gain is visible over here at the center. Can you see that? અને અહીંયા આગળ અકાઉન્ટ નેમ જે છે એમાં પણ ઓટોમેટિક પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ આવી જાય. આપણે ત્યાં સેટિંગ્સમાં મૂકેલું જ હતું પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ. એટલે હવે આ કઈ પાર્ટીનો છે પેલો, તો અહીંયા એક જ નામ આવશે ઓટોમેટિક, એક જ પાર્ટી છે અત્યારે તો, રોની. તમે રોની સિલેક્ટ કરશો ને એટલે 2,25,000 ઓટોમેટિક અહીંયા આવી જવા જોઈએ. એ આવી જ જશે, આવી જવા જોઈએ એટલે એ આવી જ જશે. બરાબર? બસ આ કામ અહીંયા પૂરું થઈ જાય છે. આમાં બાય અને ટુ કંઈ છે નહીં. હવે મેં અહીંયા એક વિચાર કર્યો હતો, હું તમને કહું છું, ખાલી તમે સાંભળજો. આઈ એમ ગોઈંગ બેક. સિલેક્ટ વાઉચર્સ, જર્નલ. હવે આપણે ફોરેક્સ ગેઇન છે એ આપણને ખબર જ છે. એ જગ્યાએ હું આ લોસ સિલેક્ટ કરું અને રોની આપું, તો આ એક્સેપ્ટ થઈ ગયું. So this is the technical solution. I experimented somehow
કે જો ફોરેક્સ ગેઇન આવતો હોય ને તો ઉપર તમે ફોરેક્સ લોસ સિલેક્ટ કરો, અને ફોરેક્સ લોસ આવતો હોય ને તો ફોરેક્સ ગેઇન સિલેક્ટ કરો ને તો આ વાઉચર પાસ થઈ જાય છે. તો તમે એમ કહેશો ને કે એ તો ખોટું કહેવાય ને. એટલે એના માટે પછી આપણે હવે સાંભળો, એના માટે આપણે જવું પડે બેલેન્સ શીટમાં. હવે તમે બેલેન્સ શીટમાં જાશો ને તો જો ઓલો 2,25,000 જે હતો પેલો એ ગાયબ થઈ ગયો. જો અહીંયા લખેલું જ છે, જો ટ્રાન્સફર્ડ, તો આ વાઉચર પાસ થાય. બટ ધેટ ઇઝ નોટ ધ વે ટુ ગો. વાઉચર પાસ થઈ જાય એવું અહીંયા આગળ કરવાનું છે. લેબમાં તો એની મેળે મેળે જ વાઉચર પાસ થઈ જશે, એટલે એવું કંઈ કરતા નહીં. બરાબર, એ હું કહેતો નથી કે તમે આમ કરો. આ તો હું નવરો બેઠો હતો ને એટલે મેં કીધું આમ કરીએ તો એક્સેપ્ટ થઈને જતું રહ્યું. બરાબર, એટલે આપણે એવું કંઈ કરવું નથી. So this was the exercise that we made. આ રીતે ફોરેન કરન્સીની એક્સરસાઇઝ થાય છે. So with this the presentation comes to the end, and I will see you tomorrow. Till then, goodbye.